Okay. Memang kau di situ ada sabda ni kan itu. Karena මෙයාට එකපාරම හැරුණා ගින්දරත් නිවෙන්න ඔන්න මෙන්න එයාට ඇහෙනවා හඬවල් ශබ්ද වගේක්. හරියට නිකන් ඒවා මිනිස්සුන්ගේ කට හඬවල් වගේ. මෙතන voices කියන්නේ පුතේ කට හඬවල්. noises කියන්නේ ශබ්ද. එයා හිමීට ජෝර්ජ්ව ඇහැරෙව්වා. ජෝර්ජ් grumbled. grumbled කියන්නේ පුතේ මැසිවිලි කියනවා. නහයෙන් අඬනවා. අයියෝ හුළඟ ඔය කරදර කරන්න එපා මිනිස්සුયો නිදා ගන්න කියලා කිව්වා. Go to sleep again. ඒ වුණාට ඒ ඇහුනේ හුළඟේ ශබ්දය නෙවෙයි. දැන් මේ මිනිස්සුන්ගේ හඬවල් ටික ඒගොල්ලෝ ගාවට එනවා. අන්තිමට කොයිතරම් ළඟට ආවද කියලා කියනවා නම් දැන් මඩුවේ එළියෙන් ඇහෙනවා මේ හඬවල්. ඔන්න දොර ඇරෙනවා. ආලෝකයක් දැල් වෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ මූණ වලට. Light shone on their faces. මේ ඉන්නේ කියලා එක හඬක් කියනවා. කවුද හිටගෙන හිටියේ? A policeman. පොලිස් නිලධාරීතුමෙක් තමයි හිටගෙන හිටියේ දොර ගාව. එයා කතා කරා පිරිමි ළමයි දෙන්නට. ඔයගොල්ලෝ පුදුම කරදරයක් නේ අපිට දුන්නේ. අපි ඔය දෙන්නව හැමතැනම හෙව්වා මිටියාවතේ හැමතැනම අපි හෙව්වා ඔයගොල්ලන්ව කියලා කිව්වා. ඒත් අපි දකින්නවා මේ කොල්ල දෙන්න පැනලා යනවා ගෙදරින් නේද? right. මම කතාව කිව්වා. දැන් අපි මේක ආයෙ පාරක් කියවනවා. නේ? ඒතර හඬ නගලා කියවන්න ළඟ කවුරුත් නැහැ නේද ඔයගොල්ලන්ගේ නේ? තමන්ට ඇහෙන විදියට හඬ නගලා මාත් එක්ක මේක කියවමු ආයෙ පාරක්. හොඳේ? right. starting. The two boys walked slowly across the valley. Then suddenly Fred stopped and sat down on a large stone. It's no use, he said. I can't go any further. I'm absolutely exhausted. George looked at him for a minute. Oh, come on, he said. It's not very far now. Only 5 or 6 miles at the most. Yes, but it's uphill most of the way, Fred said. He pointed to the path in front of them. It went straight up the side of the valley. George sat down too. For a while, the two boys said nothing. Then Fred pointed to some trees about half a mile ahead. There's a hut among those trees, he said. Perhaps we can spend the night there. I'll go and take a look, George said. He ran down the path towards the hut and vanished among the trees. Fred followed more slowly. What's it like inside? He asked when he reached the hut. Not bad, George called back. It feels a little damp, but there's some wood in one corner, so we can light a fire. The two boys cleaned out the hut and lit a fire. Then they had supper. They were both tired and they did not talk much. Before they went to bed, they put plenty of wood on the fire. George fell asleep almost at once, but Fred lay awake for a long time, watching the flames. Then he too fell asleep. Suddenly, he was awake again. The fire was nearly out. He could hear noises outside.
It sounded like voices. He woke up George. It's only the wind, he grumbled. Go to sleep again. But it wasn't the wind. The voices came nearer until they were just outside the hut. The door opened and a light shone on their faces. They are here, a voice called out. A policeman was standing in the doorway. He addressed the two boys. You have given us a lot of trouble, he said. We have looked all over the valley for you too. හරි පුතේ. ලකුණු 50ක් දාන්න කියෙව්වට. රීඩින් කියලා R එකකින් ලකුණු 50ක් දාගන්න. ලොකු ඡේදයෙන් අපල කියෙව්වේ. දැන් අපි යමු මේ අභ්‍යාස ටික කරන්න. මම උදව් කරනවා හැම එකටම. හරි. මෙතන තියෙන වචන 1 2 3 4 5 6. අපිට වචන 6ක් තියලා තියෙනවා. තේරුම දන්නේ නැත්නම් ලියාගමු. Number 1 exhausted. Exhausted කියුවේ මම කලින් කිව්වා මහන්සි තෙහෙට්ටුයි කියන එක. Second එක straight. Straight කියන්නේ ඍජු. කෙලින් කියන එක. Straight road කියන්නේ කෙලින් පාරක්. Ahead කියන්නේ ඉස්සරහින් ඉදිරියෙන් කියන එක. හට් එක මඩුවනේ. පැලක් මඩුවක් කූඩාරමක් වගේ දෙයක්. Damp කියන්නේ තෙතයි. Address කියන්නේ මෙතන ලිපිනය නෙවෙයි මෙතන ක්‍රියාපදයක් කතා කළා ආමන්ත්‍රණය කළා කියන එක. හරි. ඔන්න අපිට වචන 6ක් තියෙනවා. දැන් බලන්න පුතේ දකුණු පැත්ත ඔයගොල්ලන්ගේ ටියුට් එකේ. ඒකේ උඩම බලන්න. මෙන්න මෙතන වචන 6ක් තියෙනවා. small house පුංචි ගෙදර. directly කියන්නේ කෙලින්ම. very tired ගොඩක් මහන්සි. spoke to කතා කරා. in front කියන්නේ ඉස්සරහින්. wet කියන්නේ තෙතයි. අර කලින් කියපු වචන 6ට සමාන වචන 6ක් මෙතනින් හොයන්න ඕන. හරි. දැන් මෙතනින් සමාන ලකුණක් දාලා ලියන්න ඕගොල්ලෝ. small house කියන එකට සමාන ලකුණක් දාලා ඉස්සරහින් උත්තරේ ලියන්න. කරමු බලන්න. Okay, sir. Right. So small house. අපි හිතනවා small house කියන්නේ hut එක නේද? Here hut. හරි දාමු. Directly කියනකොට straight. කෙලින්ම කියන එකනේ. Straight. Very tired. ගොඩක් මහන්සි. Exhausted. Spoke to addressed කියන එක කතා කරා කියන එකනේ.
in front කියන ඉස්සරහින් ahead කියන එක AHEAD ahead. wet කියන තෙතයි damp DAMP damp. එතකොට එක හරියට ලකුණු 5යි. 6 5 6 into 5 30 marks. ලකුණු 30ක් හම්බ වෙනවා මේ කැලලට. හරියට ලකුණු දාගන්න. ඔන්න කොටස ඉවරයි. We are going to the part B. අපි යම් part B එකට. There are 6 parts. Choose the right answer. හරි උත්තරේ තෝරගන්න පුතේ. ඉරක් ගහන්න තියෙන්නේ. ෆ්‍රෙඩ්ට ඕනේ වුණා නවතින්න. ඒ ජෝර්ජ්ට මොකද්ද ඕනේ වුනේ? හොයන්න උත්තර හොයලා ඉරි ගහන්න. Second එක කියන්නේ පාර. ඒගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහින් තිබුණු පාර කොයි වගේ පාරක්ද? Third එක කියන්නේ පිරිමි ළමයි ගිනි වැලයක් දැල්ලුවේ ඇයි? Lit a fire because හේතුවක් අහන්නේ. හතරවෙනි එක number 4. රාත්‍රී ආහාරයෙන් පසුව ළමයි දෙන මොකද කරේ? 5. ෆ්‍රෙඩ්ට ඇහැරුණේ ඇයි? මොකක් නිසාද? 6. The policeman who came to the hut. පොලිස් නිලධාරීතුමෙක් මඩුවට ආවා. ඒ ආපු පොලිස් නිලධාරීතුමා ගැන තමයි ඒක අහන්නේ. තර මං හිතන්නේ පළවෙනි එක. බලමු අපි උත්තර ටික. Fred wanted to go but Fred wanted to stop but George wanted to go on. ඉස්සරහට යන්න ඕනේ වුණා. The path in front of them was difficult. කන්දක් උඩට යන එකනේ. ඒක මහන්සි පාරක්. The boys lit a fire because ඇයි ළමයි ගිනි මැලයක් ගැහුවේ? The hut was damp. මඩුව තෙත නිසා. After supper, the boys නිදාගන්න ගියා නේද? Went to bed. Sir, sat and woman talked. බෑ පුතේ හාන්සිලානේ හිටියේ ඒගොල්ලෝ. They lied නේද? ඒතකොට සැට් ගන්න බෑ අපිට. එතන කියනවා did not talk much කියලා. ගොඩක් කතා කරෙත් නෑ. නිහඬව හිටියා කියලාත් තියෙනවා. ඒක went to bed කියන්නේ නිදාගන්න ගියා. Fred woke up because Fred ඇහැරුණේ යාට noise එකක් ඇහුණා බය නිසා සීතල නිසා. ශබ්දයක් ඉඳ නේද? He heard a noise.
The policeman who came to the hut was looking for the boys. එයා කිව්වේ අපි හැමෝම තැනම හෙව්වා කියලානේ. මේ ළමයි හොයාගන්න තමයි ඇවිල්ලා හිටියේ. හරි. එතන ලකුණු එක උත්තරයකට 5 ගන්න. 5:30යි. ලකුණු 30න් හම්බෙන්නේ 30 marks. Right. Third question. හොඳට අහගන්න කතාව. What do the words in italics? මෙන්න වචනයක් තියෙනවා පුතේ italics කියලා. italics කියලා කියන්නේ ඇල කරපු වචන. දැන් බලන්න මේ පළවෙනි වාක්‍යය ගත්තම he. මෙන්න මේක italic word එකක්. ඇල කරලා තියෙන්නේ. He pointed to the path in front of them. them කියන්නේ italic එකක්. ඊළඟ එකේ perhaps we can spend the night there. ඊළඟට it කියන එක. It feels a little damp. එතන පොඩ්ඩක් තෙතයි. It's only the wind. He grumbled. They are here. දැන් මට කියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. ඉතින් ඉස්සරහ ලියන්න පුළුවන්. මේ he කියන්නේ කාටද? Fredද Georgeද? them කියන්නේ කවුද? they are කියන්නේ කොතනද? තැන. path එකද? hut එකද? tree ද මොකක්ද කියලා ලියන්න ඕනේ. it කියන්නේ කොතනද? මෙතන it කියන්නේ මොකක්ද? they කියන්නේ කාටද? he කියන්නේ කාටද? හරි. මං හිතන්නේ මෙතන he කියන්නේ Fred නේද? උත්තරේ ගත්තොත් එහෙම පළවෙනි එකේ he කියන්නේ Fred. තව උත්තරයක් අහන්න අපෙන් them. කවුද them? Fred and George. අන්නෝම ලියන්න උත්තරේ. Then there. Perhaps we can spend the night there. There කිව්වේ hut එකට. It feels a little damp. මෙතන පොඩ්ඩක් තෙතයි. කොතනද? hut නේ. Inside the hut. hut එක ඇතුලේ සීතලයි කියලා දෙන්න. අද පළවෙනි දවසේ ඉඳන් පුතේ උත්තර වර්ධි මේක ඔයගොල්ලන් කමක් නැහැ. මේ රටාවට අපි හුරු වෙමු. ඊළඟ අභ්‍යාස අපි හොඳට කරමු. It is only the wind. It කියන්නේ noise නේද? සද්දේ. කවුද කිව්වේ? George. They are here. The two boys. වෙන්නත් පුළුවන් George and Fred වෙන්නත් පුළුවන්. හරි, how many answers? 1 2 3 4 5 6 7. මෙතන උත්තර 7ක් එනවා. 4 5 35යි 35 marks out of 35. 35න් දාන්න. Let's go to the next question.
වාක්‍ය ලියන්න හැ. දැන් අපි ඊතල ගහලා මේක හදාගමු. Make true sentences. True කියන්නේ ඇත්ත. Sentences කියන්නේ වාක්‍ය. සැබෑ වාක්‍ය, සත්‍ය වාක්‍ය හදන්න. ඔන්න පළවෙනි කොටුවේ ජෝර්ජ් ඉන්නවා, ෆ්‍රෙඩ් ඉන්නවා. Was very tired. ගොඩාක් මහන්සියෙන් හිටියා. Wanted to go on. එයා කිව්වා දිගටම යමු කියලා. එයා තමයි ඉස්සෙල්ලම ගස් අතර තියෙන මඩුව දැක්කේ. මෙයා තමයි හට් එකට දිව්වේ. ඉස්සෙල්ලම හට් එකට ගියේ මෙයා. ඉක්මනට නිදාගත්තේ මෙයා. දැන් පුතේ ඊතල ගහන්න. Was very tired. කාටද ගොඩාක් මහන්සියෙන් හිටියේ? ෆ්‍රෙඩ්. ඔන්නෝම ඊතල ගහන්න. කවුද කිව්වේ යමු කියලා? ජෝර්ජ් නේද පුතේ? ඉස්සෙල්ලම හට් එක දැක්කේ ෆ්‍රෙඩ්. හට් එකට දිව්වේ කවුද? ජෝර්ජ්. ඉස්සෙල්ලම හට් එකට ගියේ ජෝර්ජ්. ඉක්මනට නිින්ද ගියේ ජෝර්ජ් නේද පුතේ? तो ලකුණු පහ ගානේ right එකක් මකනවා part E එක අපි දැන් කරන්නේ නැහැ හොඳේ මම කියලා දෙනවා ඒක homework එකක් කරනවා part E එක විතරක් homework එකක් put these sentences in the correct order මේ වාක්‍ය 10ක් වාක්‍ය 10ක් තියෙන අපේ ටියුට් එකේ හරි පිළිවෙලට හදන්නලු. ඒ කියන්නේ වාක්‍ය ලියන්න නැහැ අපි අංක දාලා නැත්නම් ABCD දාලා වෙච්ච සිද්ධිය විදියට හදන්න. අන්න බලන්නකෝ. ළමයි වැඩි වෙලාවක් කතා කරේ නැහැ. ළමයි මඩුව පිරිසිදු කරා. ෆ්‍රෙඩ් ගොඩාක් කළා බලාගෙන හිටියා ඇහැරිලා. ගිනි දෙල් දිහා. ළමයි දෙන්න නිදා ගන්න ගියා. ෆ්‍රෙඩ්ට ඉක්මනට නිින්ද ගියා. පුතේ මේ උඩ එකේ ෆ්‍රෙඩ් වෙන්න ඕනේ නේද? sorry. මෙතන fell asleep quickly පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න එක. හරි හරි. ජෝර්ජ් තමයි ඉන්නේ නේ. Fred fell asleep. Fred නිින්ද ගියා. The boys found a hut among the trees. ගස් අතර පිරිමි ළමයින්ට මඩුවක් හම්බුණා. පිරිමි ළමයි රාත්‍රී ආහාරය ගත්තා. ඊළඟ ටික තියෙන 11 වෙනි පිටුවේ ජෝර්ජ් ඉක්මනට නිදාගත්තා. ළමයි ගිනි මැලයක් දැල්ලුවා. ළමයි ගොඩක් දර දැම්මා ගින්න උඩට. දැන් ඔතන පේනවනේ ඔයගොල්ලෝ මේක පැටලිලා තියෙන්නේ කියන එක නේද? ඒ පැටලිල්ල ඔයගොල්ලෝ හදන්න ඕනි අංක දාලා පිළිවෙලට. මේක ලකුණු 50ක් හම්බ වෙනවා. F එක කරන්නේ නැහැ. ඒක කතිරයක් ගහගෙන කරන්නේ නැහැ කියලා අපි G එක කරනවා. right. part G, turn to the part G. පුතේ දාන්න මේවට අංක. absolutely අංක 1 දාන්න. at the most අංක 2, dam අංක 3, hut අංක 4, path අංක 5, valley අංක 6, head number 7, awake number 8, exhausted number 9,
noise number 10, state number 11. දැන් තේරුම් දන්නේ නැතිව ලියා ගන්න absolutely කියන්නේ ගොඩාක් හොඳටම කියන එක. ගොඩාක්ම කියන එක. at the most කියන්නේ වැඩිම වුණොත්, උපරිම වුණොත්. damn කිව්වේ තෙතයි කියන එක නේද? දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. හට් කියන්නේ මඩුව, පාත් කියන්නේ පාර. ඒවා දැන් ලේසිය ඔයගොල්ලන්ට. next one valley, මිටියාවත, තනිතලාව කියන එකනේ. ඒකත් මම කියලා දුන්නා. head එකක් දන්නවා. head කිව්ව ඉස්සරහින් ඉදිරියෙන් කියන එක. awake කියන්නේ හැරලා හිටියා. exhausted කියන්නේ තෙහෙට්ටුයි, මහන්සි කියන එක. noise කියන්නේ ශබ්දය, straight කියන්නේ කෙලින්, straight road කෙලින් පාර. දැන් මේ හිස්තැන් පුරවන්න ඕනේ. හොඳට කියවන්න. කියවලා අංක විතරයි දාන්නේ. මොකද number 1 we lay. අපි හාන්සිලා හිටියා. for a long time. ගොඩාක් ලොකු වෙලාවක්. listening අපි අහගෙන හිටියා. to the of the wind. සුළඟේ මෙන්න මේ දෙයට අපි අහුම්කන් දීගෙන හිටියා. උඩින් බලලා අංකයක් දාන්න. හරි try එකක් දාන්න බලන්න පුතේ මේක. ප්‍රශ්නයක් නම් අහන්න. මේ 1 to 6 sentences වල මම තේරුම් තා ටිකකින් කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් බලන්න ඉස්සෙල්ලා පුළුවන්ද කියලා.
හරි උදව් කරනවා. දෙවෙනි එක ගොඩාක් වෙලා ගොඩාක් කාමර උණුසුම්ව වියදිව තියෙනවා. ඒත් අනේ මගේ කාමරේ මට දැනෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ටිකක්. තර්ඩ් එක අන්න තියෙනවා පුංචි නගරයක්. ගොඩක් දුරින් නෙවෙයි තියෙන්නේ. වැඩිම වුණොත් කිලෝ සැතපුම් 2ක් 3ක් තරම් වෙයි උපරිම. මෙන්න මේක අනුගමනය කරන්න. ගස් අතරින් යන්න. ඒක යන්නේ ගම්මානයට. ඒ පාරින් ගියොත් වර ගම්මානට යන්න පුළුවන්. අර තියෙන්නේ ගෙදරක්ද? අර අනිත් පැත්තේ මෙන්න මෙතන අනිත් පැත්තේ නෑ. ඒක ගොඩක් පුංචි නේද? අනිවාර්යයෙන් මේක මේ වගේ දෙයක් වෙන්න ඕනේ. ගයක් නෙවෙයි ඊට වඩා පුංචි දෙයක් මොකක් හරි. මම ඊයේ ටිකක් කලින් නිදා ගන්න ගියා. මං හිටියේ හරීම මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක නේද? මම හිටියේ මෙන්න මෙහෙම. කොහොමද කියලා හොයාගන්න ඕගොල්ලෝ. ඩොම ගානේ 5ක්වත් හරියන්න ඕනේ. 5ක් හරි ගියා නම් හොඳයි ඔයගොල්ලෝ. 11න් 5ක්. බලමු. we lay awake. අපි ඇහැරලා හිටියා ගොඩක් වෙලා. අපි අහගෙන හිටියා සුළඟේ මොකක්ද? සුළඟේ ශබ්දය නේද? noise of the wind. Most of the rooms were warm and dry, but my room felt a little damp. තෙතයිනේ. There's a small town not very far. පොඩ්ඩක් අපි එක ඉන්න. It is only 2 or 3 miles away at the most. වැඩි මොනොත් කියන එක මෙතෙන්ට එන්නේ. Follow this path. මේ පාර දිගේ යන්න. It goes straight to the village. කෙලින්ම යන්නේ ගමට. Other side of the valley. Probably a hut. I went to bed early last night. I was exhausted. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. There's a small town not very far ahead end ඕනේ. enter. හරිනේ ඔක්කොම ආව නේද? 10 නේද ඉස්තෙන් තියෙන්නේ. 1 2 හරි නේද? හරි දැන් බලන්න 10 ලකුණු 50න් එන්නේ පුතේ. ඉස්තෙන් 10 නේ තියෙන්නේ.
So there you have one homework. Then homework එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට. Okay. Page number 46, 46. तर මේක ඉවරයි. ඔය ලොකු වැඩක් කරා ඔයගොල්ලෝ අද. We are going to the page number 46. Right. මේක උඩ එක විතරයි කරන්නේ අපි. ආස වැඩක් ඔයගොල්ලෝ. There's a small puzzle. Crossword puzzle එකක් තියෙනවා. picture puzzle එකක් මේක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා across කියන්නේ හරහට කියන එක. down කියන්නේ පහළට. අංකේ තියෙනවා අංකේ බලලා ටක් ගාලා වචන ලියන්න.